rồi cái chân này cứ chỉ làm hạt pi bao nhiêu triếm nó sầm rạp triếm một cái lọ đôi chia lực mấy riêng tại tại đòn nông hạt đang tại đó chứ ở trong hôn sa chi cam ESP Corporation có nên tên này được thằng cao mình chứ là cũng sập rạp cam vừa tại đó ở hạt tế lớn chân nó không cái chân này cái lại nó kho cột xô dưới nhưng mơ nè tên này bao nhiêu á cùng chân ta short screen đi cho hai dạ cho với lại nè nè lại ní này cũng xong chạy lại nè đó kho cột xô bao nhiêu còn phải tăng mũi uống và mình từng chạy ok chân này chân nó không là ca kẹo này này cũng xong rồi ní dương kho cột xô bao nhiêu nè chân dương tinh dương prao thì sang phai phô dương lụ mà quan thì đôi hàng sập nó ai ta dương nó không biết dương prao thì sang phai phố màu muốn cái tranh môn chân màu muốn cái đàm thì làm rồi ai ta nhưng ta được đó lại buồn là hay bây giờ món đâu cũng phải lời ha tiếp cái dương vô lấy pi để riêng những một quan á chứ một quan đấy ba là vì nào một quan nắng một quan nó cứ dương ba nó tùy của mười sân ta xe chuột đó ok ta xe chuột đấy chứ một quan nó ba là một quan nó cứ dương nên là một quan tiểu ha nè nó tiểu ha nó cứ dương đọ chỉ mới mình tram rồi để dương prao sản ra có buôn là đam kia chứ nó xong rồi ta có lời hà thì nè lời hát của một buôn là chứ con nó tram rồi con một bốn cứ quán hai của lời hai con bốn từ bây còn có không chung cái sản thị ok đi cứ gì sản thị đại dương rồi lụa tránh cứ sờ rọc pram con là đấy cứ dương lụa tránh và này ổn hai chục phút beginning dưỡng kẹo này dạng xua beginning dưỡng cứ dương vô phải mán con phải đào máu trong phải bạn được đào kia cứ mình tầm một chua tới cứ pram rồi ai ta con phải đào buồn để là chân pram rồi con buồn để lá cứ smart people dương khả quan á hai chục phút của che bao dương bình của che bao dương dương người mớ nó dương mưa từ lực lòn nó dương mưa từ lòn này cả tinh bao dương chân dương mớ để sao này cũng thật chờ nó chân cả tinh với nguyên tí đòn thì mỗi lấy riêng tí cứ một con ai ta lại buồn để lá hai lần lấy riêng được bấy cái dân tinh vậy rồi ai ta biết đó nó nẹo như trong phố lấy riêng sau tháng lấy riêng của bác đứa này ở này cá lấy riêng mua thì bây còn ra mà tay bỏ lò nó ở vô tan lò các của nó được những ngày khai nhà của ban thiệt những ngày khai ở trong sàn á chẳng như vô máu ở một con ấy con mình buôn hay mình phải bày đó cùng làm chứ một con buôn con một con mình buôn là lá cái mà buôn con là lá cùng bày đó ai ta con mình làm lá cứ buôn con bộ chốt này sẽ đọc che bao nhiêu cứ cùng bày con là lá chụp ending inventory yang prao muốn ní máu chẳng là ní ending giống cứ smart beginning inventory ní bên này BP đọ xì đọ nó chỉ đăng thấy được muốn bọn này bọc hẹp giống cứ ES mà nó BP nó chẳng và bây giờ ro y đi video mà đọ ai từ nó chẳng ăn con thuộc số chẳng ending smart beginning bộ của chết đọ con thuộc số chẳng dương ba nó chẳng ở beginning bao dưỡng cứ dương đăng này beginning bao dưỡng cứ con là to một tiết dương bộ và che bao dưỡng ro khơi những cứ phải toán họ có những độ không vượt số bao nhiêu đây những kẻ địa bàn mà những cứ tam quán tôi tiếp dương kẻ này ca số thằng ốc nia tới ok cứ smart phi toán nó lại cũng được nạp quán độ cho một bảy quán chúng tôi cứ đòn tiếp phi toán bộ cho một bảy quán độ tam quán trong mình nó so tam quán chẳng là đi bọc đỏ trắng đi smart trắng chân so tam quán cho nên cứ chị em đi cần tí đây dương thử tham nạp quán này cứ ở trong lại công viên muối muối chẳng dương roman nói nè ok cho nên là cụ ai rồi đã là dùng tròn lý ở nhà học nghĩa đấng nó cứ dương rô thì mưa tam toàn ok và tôi bắt tiếp đi cho từ đó làm hạt tp rồi đó chẳng là cụ xa xé và lịch tiếp chẳng là không hạt tp cái ao dương ở riệp trong cái của bài ca là tập khó cho nên con sao sẽ mỗi tam môi khó step này chẳng khó của bài cá là tập khó tam thì có bài thế nhưng tập capture thì thấy đo lại được thử so khăn gì đó thế nhưng người rồi đo lại không hay là đi được điện lại xe là nó cái như so mà phải học nó anh thật đang chui trong bốn chuỗi kỳ ok đó mới nhưng hai với là mong người cầm thi bao nhiêu tầm đó nó thật tế
ចឹងយើងត្រូវដឹងក្រុមហ៊ុននេះឈ្មោះអីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺឈ្មោះ ESP Corporation ណាចឹងយើងដាក់មកចាំកណ្ដាលមក ESP Corporation បន្ទាប់មករបាយការណ៍យើងគឺឈ្មោះ income statement យើងមកបញ្ជាក់ប្រាប់គេតាមមូលផលហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃដែលយើងបិទបញ្ជីគឺថ្ងៃ31 December ឆ្នាំ2000ណាគឺមើលក្នុងអំណាចគេដាក់យើងឲ្យយើងបិទឆ្នាំ2031ណា2031ទៀតហើយបិទ2031ណាអញ្ចឹងយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលយើងដាក់រង្វាស់ខ្នាតវាមកគិតជាពាន់និង30ពិបាកទេយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកជាការស្រេចបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់នេះណាទេអូបាត់ទៅបាត់ទៅឈើមានរូបនឹងម្ដងណារូបវាទៅម្ដងណាបាត់នេះពីចំណុចចាញ់ទេអាហ្នឹងតែនេះយើងទាញត្រូវនេះវាបាត់ព្រោះអីចឹងទេតានេះវាទាញវាចុះមកក្រោមហើយចានេះអ្នកគ្រូដាក់1000 ដុល្លារណាបាត់មួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវតែមានណាអត់មានបានទេព្រោះចំណងជើងធំបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូ enter នេះអ្នកគ្រូដាក់ភាសានេះគឺកុំព្យូទ័រចឹងអ្នកគ្រូត្រូវការរៀបចំដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរៀបហ្នឹងជា1ណាហើយកន្លែងនេះ2មកបាទអូខេបាទតមកទៀតយើងយើងកំណត់ tab មកណានេះគឺកំណត់ឲ្យនេះយើងយកចុចដាក់ស្ដាំអូខេបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូវិញណាអញ្ចឹងដំបូងគឺ cell អញ្ចឹងចំណូលរបស់យើងនិយាយយើងមើលក្នុងរបស់យើងមកគឺ1000 10000ចំនួន10000ណាបន្តមកទៀតយើងដកខុសកុសលយើងគឺយើងរកឃើញហ្នឹងយើងរកឃើញនៅខាងលើហ្នឹងយើងរកឃើញហ្នឹងអ្នកខុសកុសលយើងណានេះយើងមើលខុសកុសលយើងគឺ5000អ្នក5000ហ្នឹងណាយើងរកឃើញហ្នឹងយើងដាក់មកអត់មានពិបាកទេប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ដកផលកុសលគឺយើងយកពីតារាងដែលយើងចាក់នេះណាប្រយ័ត្នដឹងផលកុសលពីណានេះកន្លែងយើងរកយើងខំរកយ៉ាងបាក់អញ្ចឹងយើងរកមកអញ្ចឹងប្រើទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងគេ5000មកបន្តមកទៀតយើងចូលរូបមន្តណាចូលរូបមន្តមួយគេហៅថា gross profit គឺស្មើផលដករវាងចំណូលហើយនិង net sale ណាតែប៉ុណ្ណឹង net sale ប៉ុន្តែដោយសារគេមានប្រាប់អីទៀតទេអាហ្នឹងសំមក net sale ដកផលកុសលទៅ10000ដកនឹង5000វាសល់5000អញ្ចឹងយើងមកទៅតាមជួយក្នុងគេវិញបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ណាគឺ operating expense operating expense យើងមានគេខ្លះយើងចូលមកមើលមកអញ្ចឹងនេះគឺចាប់ផ្ដើមកាត់វាម្ដងតិចណាយើងមើលមក operating expense របស់យើងគឺមាន admin expense ណាដាក់មកមក admin expense យើងគឺ2000មកទៀតយើងមាន depreciation ស្មើជាមួយនឹង6000សំទុះ600ណា600បន្ទាប់មកយើងខាតប្រមាណអានេះវាលំហាត់អត់បានគឺយកច្រឡំអូសតចំលំហាត់ច្រឡំអូខេទៅលើវិញនេះទៅក្រោមណានេះខាងនេះកន្លែងនេះមិនត្រូវអូខេនេះបាត់ទៅឆ្នោត cell ទៅដូចគ្នាណានេះ cell នេះបានត្រឹមត្រូវចឹងគឺយក cell នេះដោយសារប្រធានហាត់នៅមួយគ្នាអូខេនេះយើងយកលំហាត់ cell មកវិញចឹង cell របស់យើងគឺ12500ចានេះ12500នេះ12000តែខុសយើង5000ចុះវានៅសល់75000 យើងដកអាជួងអស់គ្នាណាចូលមួយចំនេះតែអ្នកគឺដកឲ្យមើល12500 12500ដកជាមួយនឹង5000នេះស្មើ7000ណាបន្តមកទៀតយើងបានយើងមើលតាក់ទងចំណាយរដ្ឋបាលរបស់យើង admin របស់យើងគឺ4500នេះគឺ4500បន្ទាប់មកទៀត depreciation របស់យើងកន្លែងនេះគឺ500ដុល្លារ500ណាបន្ទាប់មកទៀតយើងអស់ហើយយើង enter មកអញ្ចឹងយើងបាន total operating expense total
operating expense យើងមកស្មើមកណាចឹងបើកមក4.5ហើយនឹង500វាបាន500មកឡើយយើងដាក់សញ្ញាunderscore បន្ទាប់underline ណាបន្តមកទៀតយើងបន្ទាប់ឡើងមួយទៀតបានបន្ទាប់មួយទៀតហ្នឹងយើងរងចាស់នេះយើងបាន6មួយទៀតគេហៅ operating income បាននៅពីណា operating income ស្មើនឹង gross profit ដកជាមួយនឹង total operating expense ណាអញ្ចឹងយើងដកមកអញ្ចឹង7,500ដក 5,000 វានៅសល់ 2,500 បន្ទាប់មកទៀតយើងដកជាមួយនឹង other revenue and expense ណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅប្រតិបត្តិការមានខ្លះវាអាចជាការប្រាក់ផ្សេងៗអញ្ចឹងមើលទៅយើងមានតែ gain on sale ណា gain on sale ណាអញ្ចឹងដោយសារវាចំណូលRPE ណានេះចំណេញអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងដកទៅគឺបូកណាអញ្ចឹងចំណេញបាន$5 500ជាងបូកមកអញ្ចឹងយើងបាន total revenue revenue and expense មកប្រមាណអញ្ចឹងយើងបានមកអញ្ចឹងបូកមកអត់មានអីទេអញ្ចឹងវាមានតែ500ហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាបូកណាដោយសារវាចំណេញ500ណាយើងបាននេះមួយបន្តមកទៀតយើងចុះបន្តមកទៀតណាអញ្ចឹងយើងបាននេះincome for income tax ណាយើងបានណាអញ្ចឹងបន្តមកយើងដកយើងយកមកបូកគ្នាមកអានេះដោយសារវាវិជ្ជមាន2,500បូកនឹង500គឺ3000បន្តមកទៀតយើងបាន income tax ណា income tax expense income tax expense យើងមើលណា expense របស់យើងពន្ធយើង200អញ្ចឹងយើងដក$200ចេញមកយើងបាន net income ដោយសារវាវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងយើងបានមក3000ដក2000ដក200អញ្ចឹងវានៅសល់2800អញ្ចឹងបាន$2800គឺជា net income របស់យើងណាអញ្ចឹង net income ដែលយើងរកបានណាតែនេះគឺជាប្រាក់ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធរៀងរាល់អញ្ចឹងយើងរកបានណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលជំនួសបន្តទៀតគឺគេឲ្យយើងរៀបទៅរកគណនីដែលបាត់គឺរលេខណាអញ្ចឹងយើងរកមកអូពណ៌ហ្នឹងណាគណនីដែលបាត់អញ្ចឹងយើងមើលមកអញ្ចឹងយើងទៅសតទាំងអស់គ្នានេះយើងសតទាំងអស់គ្នាគណនីដែលបាត់ណាតាំងឆ្នាំនេះ2050ណាគេឲ្យយើងយក2051នេះ50ដោយសារយើងទៀនច្រឡំអូខេមកយើងមើល short screen មកអញ្ចឹងយើងសទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងមើលណាយើងមើលមកយើងមើលកន្លែងអានអឺនេះមកអាចមើលអស់ហ្នឹងអូខេអានអឺហ្នឹងអញ្ចឹងakuសុំ copy មកដាក់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងវាមានអីថ្មីអត់បើអត់មានថ្មីទេយើងស្រួលអូខេអញ្ចឹង account receivable របស់យើងចាំរូបមន្តមកយើងមើលមក2051 account receivable មកដល់2050 account receivable ដកជាមួយនឹង sale ដែលយើងរកបានហើយបូកជាមួយនឹង customer collection យើងមើលកន្លែង description មួយទៀតយើងមើលកន្លែងនេះណាព័ត៌មានបកស្រាយយល់ណែនាំយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះទៀតយើងត្រូវសតកន្លែងនេះទៀតយើង copy មកយើងដាក់ឡើងយើងដាក់ទុំគ្នានឹងមកឲ្យពិបាកយើងទៅរៀនណារៀនតិចមានពងដល់សអូខេចឹងដាក់វាចិត្តគ្នាហើយទៅចូលគ្នាទាំងឡងចូលលើកចុះលើកណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះឲ្យចំណូលរបស់យើងប្រមាណនេះយើងមើលចំណូលរបស់យើងគឺ12500ណា12500អញ្ចឹងយើងបាន2051 account receivable ស្មើនឹង2050ដល់2050 account receivable គឺ6000មើលនេះ6000បូកជាមួយនឹង sale របស់យើងគឺ12500បន្ទាប់មកយើងដកជាមួយនឹងតែប្រាក់ដែលទទួលពីអតិថិជនអមានសងអី0ចឹងយើងស្មើណាជាងមើលដងទៀតនេះ2500អញ្
ចឹងយើងបូកមក6000នេះវាបាន18500ចឹងចំពោះ consider បន្តមកទៀតយើងមើល pre inventory អត់មានបញ្ហាទេ2051 inventory យើងគឺស្មើនឹង ending inventory របស់យើង ending inventory ហើយចំពោះ2050វិញវាដើមឆ្នាំចាស់គឺស្មើនឹង beginning inventory នេះទៅមើលអញ្ចឹងយើងមើល beginning យើងគឺនេះទៅ2000ហើយ ending របស់យើង5000ណា beginning 2000 ending 5000 beginning 2000យើងមើលលឿនៗទៅពេលប្រឡងយើងតែយើងប្រយ័ត្នខុសអូនណាគាត់តែតិចខុសរបស់5000ហើយបើដែលសំខាន់ជាងតបឡងស៊ីទៅបើមានបើលំហាត់នឹងចេញប្រឡងណាអូខេបន្តមកទៀតយើងមើល prepaid insurance prepaid សំទោស prepaid rent prepaid rent របស់យើងអញ្ចឹង2051 prepaid rent របស់យើងអត់មានអីពិបាកទេអញ្ចឹង2050 prepaid rent បូកជាមួយនឹងលុយដែលយើង pay បូកជាមួយនឹង prepaid ណាមានន័យថាpayment របស់យើង prepaid ដែលយើងបន្តបន្ថែមណា additional យើង add បន្ថែមមានន័យថាយើងបន្ថែមមានបងប្អូននឹងត្រូវការជួលបន្ថែមគាត់ដាក់មកបន្តមកអូនឯងដកជាមួយនឹង prepaid ដែលយើងចំណាយក្នុងឆ្នាំណាតែយើងចំណាយអញ្ចឹងយើងស្មើមក2051 prepaid ហើយយើងគឺស្មើជាមួយនឹង2050គឺ$2000ជាមួយនឹង additional អញ្ចឹងមើលសេចក្តីណែនាំគឺមានបើតាក់ទងទៅនឹងបង់ថ្លៃឈ្មោះថែមនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងស្មើនឹង$0បន្ទាប់មកទៀតយើងមើលចំណាយខុសចំណាយរបស់វាយើងមើល prepaid rent របស់យើងមានអត់នេះក្នុងនេះគឺ prepaid rent កន្លែង expense អត់មានទេណាប៉ុន្តែបើយើងកលេចទៅមើល balance sheet នេះគឺ balance sheet នេះកើនណាអញ្ចឹង balance sheet នេះកើនពី2000ទៅ3500អញ្ចឹងមានន័យថាលុយហ្នឹង1500ទៀតប្រកបជាកក់ថែមណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទោះបីគេអត់មានរៀបរាប់ក៏យើងត្រូវមើលដែរណាអញ្ចឹង1500អញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នអត់ដឹងថាមកពីណានេះមកពី prepaid rent វាកើនតែអត់មានបកស្រាយប៉ុន្តែវាកើននៅក្នុងនេះណាចាអាហ្នឹងមានន័យថាគេជួលបន្ថែមមកតបងបន្ថែមឬគេហៅ advance prepaid additional បន្ថែមនេះស្មើ$0អញ្ចឹងយើងស្មើមកអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺ3000អូខេកន្លែងនេះគេមានចម្លើយទៅសម្រាប់បូកបន្ថែមទៅណាអានេះនៅក្នុងពេលធ្វើ cash flow មិនត្រូវការណាអូខេនេះគេឲ្យនេះ2000ទៅ3005ណា property plan គឺមិនទៅ2051ណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹង PPE ស្មើជាមួយនឹង2050 PPE បូកជាមួយនឹងអីគេបូកជាមួយនឹង purchase អញ្ចឹងបើយើង purchase PPE មកយើងបូកបន្ថែមក្នុងករណីនេះហើយយើងដកជាមួយនឹង PPE ដែលយើងមានយើងស្មើមក2051 PPE គឺស្មើជាមួយនឹងដើមឆ្នាំគឺ7000អញ្ចឹងយើងទៅមើលនេះ purchase មកក្រុមហ៊ុនទិញ PPE ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងគឺ2000ទៀតអញ្ចឹងយើងបូក2000អត់មកយើងដកយើងសាជាកម្មលក់ទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែងនេះតម្លៃយើងមកស្គាល់តម្លៃយើងមើលក្នុងនេះថ្លៃដើមវាប្រហែលអញ្ចឹងយើងមើលខុសពីព្រោះអីពីកសិដ្ឋគឺ non current asset ហ្នឹងឬក៏ពីកសិដ្ឋហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើ historical cost អញ្ចឹងវាលុបចេញពីបញ្ជីគឺមកតម្លៃដើមវាគឺ1000ណាចាហ្នឹងដូចយើង clear រៀងអញ្ចឹងហ្នឹងស្មើប្រហែលជាងស្មើហ្នឹង7000បូក2 9ដក1សល់8000អញ្ចឹង8000បន្តមកទៀតយើងកណនីទៀតតោះមកយើងមើលក្រោមទៀតណាសូមនេះចឹងដូចណាដាក់ស៊ីថ្មីបាត់នេះខូចបាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណុចបន្ទាប់អូខេដាក់នេះសិនបន្តទៀតយើងមើលអីគេតាក់ទងទៅនឹង accumulate 2051 accumulate វិញណាគឺសេសតកានៅសល់10នាទីទៀត depreciation នេះស្មើ2050 accumulate depreciation ជាមួយនឹង depreciation ដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំណាហើយទៅដកជាមួយនឹងដកជាមួយអីដកជាមួយនឹង clearing ណាឬក៏យើងថា accumulate ដែលយើងលក់ចេញណា clearing accumulate ណាគឺហៅថាclearing ណាអញ្ចឹង2051 accumulate
depreciation គឺស្មើជាមួយនឹងមកឆ្នាំ2050គឺ1000យើងឃើញ1000ដាក់1000មកបន្តមកទៀតយើងបូកនេះគេហៅថា depreciation expense យើងគឺ500ហើយយើងបូកបញ្ចូលគឺ500ចំណាយជាក់ស្ដែងបន្ថែមបន្តមកយើងដក clear អញ្ចឹងមើលខាងនេះអញ្ចឹងលក់ថ្លៃដើមរបស់វាពីកសិដ្ឋរបស់យើងលក់ចេញ1000ហើយរំលោះដែលជាប់កើតឡើងគឺ500អញ្ចឹងពេលដែលយើងលក់ចេញយើងត្រូវ clear វាដែរអញ្ចឹង clear វា500អញ្ចឹងណា500ណាទៀតយើងបានអញ្ចឹងអានេះបូកទៅគ្នាវានឹងសល់1000ដែរសល់1000ពួក accumulate depreciation អញ្ចឹងយើងដាក់យើងចយទៅបន្តមកទៀតយើងចូលមកចំណុចបន្ទាប់តកតងទៅនឹង account payable អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំឲ្យដាក់វានៅខាងលើចុះមកក្រោមវិញកន្លែងនេះ2051 account payable អញ្ចឹងយើងស្មើ2050 account payable បូកជាមួយនឹង purchase ដែលយើងទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមហើយយើងដកជាមួយនឹង supplier លុយដែលយើង pay ទៅឲ្យ supplier ណាពីយើងដឹងថា2051 A / T គឺស្មើជាមួយនឹង account payable យើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺដាក់វាក្នុងគឺនេះ account payable គឺ2050គឺ1500បន្ទាប់មក purchase ដែលយើងរកបានគឺនៅក្នុងទិន្នន័យនេះ purchase របស់យើងយើងរកបានក្នុងការកណនាគឺ8000ណាយើងរកបានសពប្រើទាំងអស់ណាអូនណាគឺប្រើក្នុងតារាងទាំងអស់8000មកទីដកជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនេះកន្លែងនេះសាជីវកម្មទូទាត់សាច់ប្រាក់ណាទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង2000អញ្ចឹងដកលុយដែលយើង pay ដល់គាត់អញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានលុយដែលនៅជាពាក់អញ្ចឹងវានៅនេះដក2ទៅវានឹងសល់6អញ្ចឹងវាសល់2100ណាចា account payable សម្រាប់ឆ្នាំ2050បន្តមកទៀតយើងមើល income tax 2050 income tax payable យើងស្មើទេយើងស្មើ2050 income tax payable នេះយើងដាក់50បូកជាមួយនឹងincome tax ដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំណា income tax expense ដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតយើងដកជាមួយនឹងលុយដែលយើង pay ចេញណា income tax payment ហើយយើង pay ទៅឲ្យគាត់ណាអញ្ចឹងយើងបាន2051 income tax គឺស្មើជាមួយនឹងមកយើងមើលនេះincome tax នេះគឺ1500គឺបាន1500បូកជាមួយនឹងពន្ធដែលយើងកើតក្នុងឆ្នាំយើងមើល200ទៀតចឹងយើងបានបូក200បន្ទាប់មកយើងដកលុយដែល pay សម្រាប់បង់ពន្ធនេះសាជីវកម្មបានចំណាយពន្ធប្រាក់ចំណេញចំនួន700អញ្ចឹងដក700អញ្ចឹងណាគឺស្មើអញ្ចឹងអានេះបូកចូលគ្នា1700ដក700វាសល់1000បន្តមកទៀតយើងចូលដល់អីគេ unearned revenue វាប្រាក់ហើយស្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងមិនចាក់នេះអីទៀតទេហូរហែទេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចបន្ទាប់យើងទៅមើលទៀតតែយើងខ្វះអីទៀតនៅសល់នៅផ្នែកក្រោមនេះយើងដល់កាត់តគ្នាពីមកខ្ញុំទៅមើលកន្លែងនេះគឺយើងនៅសល់ត្រឹមនេះយើងយកកន្លែងនេះខំកូនសូយើងរកឃើញហ្នឹងអីយើងអាចពីដាក់ទៀតក៏បានបើអត់ក៏អត់ទៅណាតែបើពេលប្រឡងគេមិនប្រាប់ឲ្យយើងរកមិនរកទេណាចឹងយើងគូដាក់មកអញ្ចឹងយើងមើលបន្តមកទៀតនៅគឺត្រូវការសេចក្តីបញ្យល់ទៀតសេចក្តីបញ្យល់មកប្រើណាអត់អាចប្រើទេសេចក្តីបញ្យល់នេះគឺត្រូវប្រើដល់ខាងគឺយក copy ឡើងនេះគឺដាក់ខ្ទឹមគ្នាដាក់នេះមកពេលចឹងនេះគឺចងជាក្រុមយើងត្រូវប្រើនឹងហូតចឹងប្រយ័ត្នអូខេបន្តមកនេះគឺដាក់នេះខាងក្រោមតែម្ដងឲ្យពិបាកនេះខាងលើឲ្យបានអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើ common stock ណា common stock របស់យើង common stock របស់យើង2051 common stock ណា common stock របស់យើងស្មើនឹង2050 common stock ជាមួយនឹងissue n ណាសម្រាប់ដែលយើងបញ្ចេញណា common stock ដែលយើងបញ្ចេញបូកជាមួយនឹង repurchase សិនតែយើងទិញត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងយើង2051 common stock មកជាមួយ beginning របស់វាគឺ3000បូកជាមួយនឹងយើងមើលនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មទទួលបានពីការបោះផ្សាយណាបោះផ្សាយគឺ1700ទៀត17000ទៅហើយចំពោះការទិញត្រឡប់អត់មានទេគឺមានអត់មានប្រាក់ទេយើងដក
$0ចឹងបើសិនមកក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មទិញភាគហ៊ុនចូលមកវិញចឹងគាត់ចំណាយលុយភេលុយចេញចឹងហ្នឹងលុយនឹងដកចេញតែនេះដោយសារមានអូនណាតមកចឹងយើងបាន20000ចឹងមើលបំរាប់បំហាត់ប្រយ័ត្នតែពេលប្រឡងឲ្យគ្រូដាក់លុយចេញទៅវិញបោះសារឲ្យទិញប្រមូលភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញប្រយ័ត្នអត់ធ្វើណាពេលប្រមូលត្រូវដកណាអានេះរីបច្ចេកហ្នឹងដកភាគហ៊ុនណាភាគហ៊ុនប្រមូលទិញភាគហ៊ុនវិញចឹងលុយចេញពីក្រុមហ៊ុនហើយ comment stock ក៏វាថយចុះដែរណាចឹងបន្ទាប់មកទៀត return earning របស់វា2051 RE នេះគឺស្មើជាមួយនឹង2050 RE បូកជាមួយនឹង net income បូកជាមួយនឹង net loss ហើយយើងបូកសំទោសគឺយើងដកជាមួយនឹង pay dividend payment មកចឹងយើងស្មើ2051 return earning គឺយើងស្មើជាមួយនឹងដើមឆ្នាំគឺប៉ុន្មាន1000បន្ទាប់មកទៀតយើងមានតែ net income យើងមាន net loss ណាយើងមើលនេះយើងមាន net income 2800ណាចឹងយើងមើលបន្តរហូត2800បន្ទាប់មកយើងបូកយើងដកដោយសារមានខាតណាចឹងយើងដក$0ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដកយើងមើលទៅ pay ភាគលាភរបស់យើងមើលសាជីវកម្មទូទាត់សាច់ប្រាក់ភាគលាភ800ចឹងយើងដក800សម្រាប់ pay ភាគលាភហ្នឹងចឹងអានេះដក800អានេះសល់1000បូក2000វា3000ដក800វាសល់3000ណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះគឺយើងបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងចំណុចដែលយើងខ្វះខាតតាក់ទងទៅនឹងគណនីដែលយើងបាត់អញ្ចឹងយើងបានគណនីរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំឲ្យបញ្ចប់វីដេអូនេះផងហ្នឹងបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់គឺអាចសួរហើយបើអត់ទេយើងបន្តចូលចំណុចបន្តមកមានអ្នកណាឆ្ងល់ទេមកមានអត់ព្រោះយើងនៅសល់ពេលខ្លីដែរពីទៀតវីដេអូដាច់ហើយសួរបានណាទោះបីដាច់ក៏ដោយចាំពេលយើងចូលតែអ្នកគ្រូឆ្លើយបើអត់មានទេអ្នកគ្រូសុំ stop ហើយយើងបិទហើយយើងចូលម្ដងទៀត